बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे विलोग दे विच मैं तुहानूं दसांगा कि एक पाकिस्तानी फैमिली जिन्हां दे 3 बच्चे हुंदे ने और मियाँ बीवी हुंदे ने और अपने आप ਨੂੰ बहुत ਹੁਸ਼ਿਆਰ और ਚਲਾਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। लो जी, ये चैनल ते नवे तो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल घंटी दे बटन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ दब देना ताकि ਜਿਹੜੀ भी नवी वीडियो अपलोड होवे ਉਹਦਾ नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच सके। इस तरह ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ इन्हां तो इलावा कोई बंदा भी नहीं कर सकता। सब तो ज़्यादा 2 नंबर काम करते ने तो पाकिस्तानी करते ने। तो ये जिहड़ी फैमिली सी ये सैयद जैदी इस बंदे दा नाम सी। ये 2012 दे विच यूके जांदा, उत्थे जाके यूके साइलम अपलाई करदा, उत्थे दी पनाह लैंदा। उत्थे जाके दसदा कि साढ़े उत्थे बड़े यानी परचे हुए ने, असी भी लोगों के परचे कराए ने, साड़ी जान नूं खतरा आ, सानू डर आ, खौफ आ कि सानू किते मार ना देण साडे जिहड़े दुश्मन ने। कई लोग हुंदे ने जिहड़े बहुत तेज तरार हुंदे ने, ओह इथों पाकिस्तानी जिहड़े थाणियां दी FIR कटवा के उहदी नकल जिहड़ी आ अपने कोल लै जांदे ने, लिजा के उत्थे दसदे ने आ देखो जी असी फलां फैमिली दे उत्ते या 5 बंदियां ते 6 दे उत्ते FIR जिहड़ी कटवाई हुई आ ते साडी जान नूं बहुत ज़्यादा खतरा आ ते इस वास्ते असी उत्थों नस के आ गए हां, सानू मेहरबानी करो कि पनाह दित्ती जावे। ये उत्थे दी हुकूमत नूं दसदे ने कि साडे कोल बिल्कुल कोई चीज़ नहीं, असी हथों भी खाली आ, बिल्कुल रहन वास्ते कोई जगह नहीं, कोई साडे कोल साजो समान भी नहीं हैगा। ते हुकूमत जिस वेले तहकीकात करदी आ करके ते फिर इन्हां दा तकरीबन सालाना जिहड़ा 40,000 पाउंड वजीफा ला दिंदी आ। उस तो बाद हुकूमत इन्हां नूं एक शैल्टर होम भी दिंदी आ रहन वास्ते ते ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਨਾਹ ਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹਕੂਮਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ताकि 2 नंबर जिन्ने भी बंदे आउण उन्हां नूं फड़िया जावे। इन्हां नूं जिस वेले वजीफा लग गया, शैल्टर होम मिल गया, इन्हां ने उत्थे रिहाइश इख्तियार कर ली और इन्हां ने दस्सिया कि साडे कोल खाने पीने नूं रहण नूं कोई चीज़ नहीं। हुकूमत ने फुल तावन कीता इन्हां दे नाल और दस्सिया कि साडे कोल नौकरी भी कोई नहीं। तो ये फिर आस्ता आस्ता चोरी छपी जिहड़े ने ना नौकरी भी साइड ते करन लग पिया, किते काम करना शुरू कर दिता इन्हां ने। शुरू दे विच जदों लोग जांदे सी ना उदों इन्नी तहकीकात नहीं सी हुंदियां ते हुण तां बहुत तहकीकात होण लग पईयां। मनी ट्रेल वगैरह देखदे ने, हर शै देखदे ने। उस वेले इस तरह दीयां चीज़ां नहीं सी हुंदियां। इन्हां ने ना वो जिहड़े हुकूमती इमदाद सी वो भी लई गए, हड़प करी गए, नाल नाल काम भी करी गए। इन्हां ने काफ़ी पैसा जोड़ लिया ते दसदे ने कि इन्हां को जदों काफ़ी पैसा जुड़ गया तो इन्हां ने कहा कि हुण लाइफ स्टाइल जिहड़ा थोड़ा जिहा चेंज करिए, क्योंकि वो जिवें पंजाबी कहंदे आ हुसन हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। ते पैसा होवे ते फिर लाइफ स्टाइल बंदा चेंज करदा ही है, उहनूं खर्चण दिल तां करदा ही है ना। इन्हां ने कहा कि हुण काफ़ी साल हो गए ने सानूं इत्थे आया होया नूं, हुकूमत नूं भी नहीं पता लगेगा ते इन्हां ने ना
ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕਢੂ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਘਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਰੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਰੀਨ 2 ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, 2 ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਆ, ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਏ ਆ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਵੇਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚ ਔਰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸੈयद ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਟਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਮਦ ਕੱਟੇਗਾ ਸਜ਼ਾ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੱਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡੀਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਅੜਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਓ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।